समुच्ची बाणी पढ़ के देख लो कि गुरु पातशाह ने कई सिद्धांत बख्शिश कीते ने। दास के मन में एक ख्याल आ रहा सी, वो ख्याल सिंह साहब जी ने प्रगट भी कर दिता। बहुत लंबा समा होया, उस समय की गल है। कोटकपूरे विच एक दीवाना सिंह रहिंदा हुंदा सी और रेलवे स्टेशन के नज़दीक छोटा जिहा गुरुद्वारा है। ते दास एक बारी उत्थे अमृत संचार करने वास्ते गया मुक्तसर साहिब जी की धरती तो। ते जिस समय अमृत संचार किया तो वह महापुरुषों ने दीवाना सिंह जी कहन लगे, भाई साहब जी मेरी हमेशा ये मंग है, ये अरदास है कि जिस देश वास्ते सतगुरु पातशाह जी ने तिलक जन्नू राखा प्रवतांका कीनो बड्डो कलो मैं साका धर्म हेत साका जन किया शीस दिया पर सिर न दिया। जिस पातशाह ने ऐसी कुर्बानी की है, ये हिंदुस्तान का नाम गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम ते रखा जाना चाहिए। और सिंह साहब जी ने भी उही संगतां की जिहड़ी मंग है वो सामने रखी। भारत सरकार ने इस वाले जरूरी गौर करना चाहिए कि जिस देश वास्ते पातशाह दी इतनियां वड्डियां कुर्बानियां ने, जरूर सतगुरां दे नाम ते ऐसी इन्हां नूं विचार करनी बनती है। ते संगतां भी अरदास करन गुरु चरनां दे विच, गुरु पातशाह जी बख्शिश करनगे ते वध तो वध संगतां ने पहुंचना है। क्योंकि ऐसियां शताब्दियां जीवन विच बहुत वड्डे भागां दे नाल प्राप्त हुंदियां ने। समा बहुत सीमित है। आओ प्यार सत्कार जो सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करके रहमत करके 29वें सलोक दे विच सतगुरु पातशाह जी साडे ते रहमत कर रहे ने, उसकी अखरे विचार कहन सुनन दे लई रसना पवित्र करने वास्ते उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तेह जान। साहिब बख्शिश करते ने, जो प्राणी जेड़ा प्राणी जेड़ा मनुख जेड़ा व्यक्ति जेड़ा बशर निस दिन भजै, निस कहंदे रात नूं ते दिन आप जी समझदे हो। जेड़ा प्राणी दिन ते रात परमात्मा नूं भजदा है सिमरदा है, जेड़ा उसका नाम जपदा है, उसनूं सतगुरु पातशाह कहंदे रूप राम तेह जान। तेह तिस नूं राम दा रूप जान लै, उसनूं परमात्मा दा स्वरूप समझ, जेड़ा दिन ते रात परमेश्वर दा नाम सिमरदा है। इस पावन पवित्र पंक्ति विच सतगुरु पातशाह ने दो ऐसे शब्द कहे ने जेड़े बहुत ध्यान मंगदे ने, बहुत डूंघाई दे विच ने ते बहुत सरलता दे विच भी ने। एक शब्द है जो, एक शब्द है तेह। जो तो मतलब है जो, जेड़ा जेड़ा भी। कितनी बड़ी पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बख्शिश की। इत्थे सांझी वालता दा पैगाम है जो शब्द दे विच। क्यों इत्थे कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं कि किस व्यक्ति ने जपना है तो उही तरेगा। स्वर्ण जाति जपेगा उही तरेगा, शूद्र नहीं जप सकता। इत्थे ब्राह्मण जप सकता है, वैश्य नहीं जप सकता, खत्री जप सकता है, शूद्र नहीं जप सकता। गुरु पातशाह ने ऊच नीच भेद भाव जाति अभिमान खत्म कर दिते ने। सांझी वालता सतगुरु पातशाह ने सानू बख्शिश की है। क्योंकि गुरु नानक दे घर दा सिद्धांत है कि इत्थे कोई ऊच नीच छूत छात नहीं है। इते सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे।
एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे। ਭਾਂਡੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੋ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਚਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਪਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਵਾਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਰਚ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੈ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਂਝਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈ ਸ਼ੀਂਬਰ ਝੂਰ ਜੱਟ ਖੱਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਊਚ ਨੀਤ ਛੂਤ ਛਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਢੀ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ PhD ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਧਿਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਆਲਮ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਤੋਹੇ ਧਿਆਇਓ ਤਿਨੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਇਓ, ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਏ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਕੇਵਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਮ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਏ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਧਾਗੇ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੂਤ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਨ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ। ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਸੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕ ਸੂਦ ਸੂਦ ਕਰ ਮਾਰ ਉਠਾਇਓ, ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਸੂਦ ਸੂਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨ ਹਾਰੈ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚੁਮਾਰੰਗ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰਗ। ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 4 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ। ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, 4 ਮੁਕਤ ਕੋ ਹੈ ਦਰ 4, 4 ਵਰਨ ਕੋ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੁਕਤੀਆਂ, ਸਰੂਪ ਸਮੀਪ ਸਜੋਜ ਸ਼ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਖੱਤਰੀ ਆਵੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਵੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਆਵੇ, ਵੈਸ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਨ ਜਪ ਰਾਤ ਜਪੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ ਤੇ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਭਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ। ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹੇ ਮਾਲੇ ਮਾਲਕ,
हे प्रभु तुसी बहुत वड्डी बख्शिश कीती, मेरी जिंदगी विच एक नवा दिन बख्शिश कर दिता है। नवे दिन की शुरुआत हो गई है। तो जदों शुरुआत करनी है ना, तो फिर उठद्या सार ओदा नाम जपना है, ओदा सिमरन करना है। ये सतगुरां ने भी हिदायत की है। अंतर गुर आराधना जेबा जप गुर नाम। अंतर तो भाव अंतर आत्मे उठद्या सार 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जिन्ना जप सकीए। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਫਿਰ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। जे प्रसाद पाट पटंबर हंडावे, जिहदी कृपा दा नाल तू सुंदर वस्त्र पहनदा है, हंडाउना है, वस्त्र पहनण लग्गिया भी उहदी चरणां विच अरदास कर। महाकवि संतोख सिंह जी ने श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ विच अरदासां लिखियां ने 101 अरदास। इत्थों तक कहा कि जल छकन लग्गिया भी उसनूं याद करना है, प्रशादा छकन लग्गिया भी उसनूं याद करना है, वस्त्र पहनन लग्गिया भी याद करना है, अपने काम ते तुरन लग्गिया भी याद करना है, जदों दुकान ते बैठना, अपनी कुर्सी ते जाके दफ्तर विच बैठना है, उदों भी उहदा शुकराना करना, उदों भी उसनूं याद करना है। जदों उसनूं याद करके असी अपना कारज आरंभ करते हैं ना, उस कारज दे विच वो आप साक्षी हो जाता है। उस कारज दे विच आप साक्षी हो के शामिल हो के उस कारज नूं संपूर्ण करदा है। ते सारा दिनचर्या दी क्रिया जिहड़ी है उहदे नाल संपूर्ण समर्पित हो के हर कारज दे विच उसनूं याद करके करनी है। ते इसे तरह शामां नूं फिर शामां नूं रहराज साहिब जी का सिमर पाठ करना, प्रशाद पानी छकना, ते सौण लग्गिया फिर सोहले का जाप करके अरदास करनी है कि मालिक ये दिन आप जी की बख्शिश द्वारा सुख शांति दे नाल बतीत होया है। रात्रि आरंभ हो रही है, सुख शांति दे नाल बतीत होवे। साडा ते इतिहास कह रहा है कि मन्नू दी जेल दे विच जदों ਸਿੰਘਣੀਆਂ सवा सवा मन का पीसना पीसदियां ने, बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने गलों में हार पाए जाते ने, चक्कियां पीसन वास्ते दित्तियां जांदियां ने, ते शामां पैंदी है ते अरदास करदियां ने, हे मेरे मालिक पातशाह निरंकार सतगुरु, तेरे भाणे विच तेरी कृपा विच ये सारा दिन सुख दे विच बतीत होया है। क्योंकि सिख दा सिद्धांत है जे सुख दे ता तुझ है आराधी, दुख पी तुझ है त्याई, जे भुख दे तैत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। दुख विच भी सुख मनाउणा है, क्योंकि सुख दुख उस मालिक दी बख्शिश है। दुख भी तां ही दिंदा जे असीं उसनूं मालिक नूं याद कर लईए, क्योंकि सुख विच ते भुल जाने हैं ना, जां सुख तां सौर आवे आ। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे सुख विच भी याद कर ते दुख विच भी उसनूं भुलना। ये ना कह के दुख मैनूं क्यों दिता, ये भी उसकी दात है। दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, ये तो शरीर दे कपड़े ने जिहड़े अज पहने ने, कल नूं होर पहन लैने ने, उतार देने ने। जे अज दुख है तो कल नूं सुख अवश्य आएगा, जे अज सुख है हो सकता कल नूं दुख भी आ सकता है, क्योंकि ते मालिक दा भाणा है ना। सौण लग्गिया भी अरदास करके विराजना है। जदों सौण लग्गिया भी अरदास करांगे, उठदियां सार अरदास करांगे, ते साडा दिन भी ते साडी रात भी उहदी याद विच गुजरेगी, उहदे सिमरन दे विच गुजरेगी। इसे करके भगत कबीर साहब जी ने बड़े प्यार विच कह दिता,
कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै, जेह मुख निकसै राम, देही किसकी बापुरी। सुपने हूं बरड़ाए कै, जे मुख निकसै राम। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰੜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰੜਾ ਕੇ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਰੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰੜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਵਸ਼ ਸੁਪਨਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੱਬ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫਲਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸਫਲੀ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਵੀ ਸਫਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇਰੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਜੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਣ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਿਹ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਲੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹਿ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਨ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਏ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਕੇ
ਇਹ ਕਿਰਤ ਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਉਸ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ, ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਕਰ ਦੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਨੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਸੀ, ਸਪੈਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਸਮੀਪ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੋਇੰਦਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟਿਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है
ज्यों धरनी मैं खे। कबीर खेह हुई तो क्या भया, जो उड लाग गए अंग। हर जन ऐसा चाहिए, जो पानी सरबंग। कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए, जैसा हर ही होए। कैसे कमाल दे बचन कहे ने। कबीर साहब कहते रोड़ा होए रहो बाटका। कबीर जी कहते रस्ते दा रोड़ा हो जा। कबीर रोड़ा होए रहो बाटका, तज मन का अभिमान। दे अध्यास जाति अभिमान, ये दोष ने साडे विच कि अपने मन का अभिमान त्याग दे, तज दे, रोड़ा हो बन जा किसे दा। कहंदे रोड़े विच भी ते औगण है ना, ये ठीक है। रोड़े विच गुण भी है ते औगण भी है। रोड़े विच औगण है कि वह दूसरिਆਂ ਨੂੰ दुख भी देंदा है। जिथे दूसरिਆਂ ਦੇ ठेडे सहारदा है ना, कोई आउंदा ठेडा मार जांदा है, पर रोड़ा भी ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी ठेडे मारदा। हनेरे विच तुरे जाओ, तुहाडे पैरां विच जोड़ा ना होवे जां होवे भी भावें, ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ रोड़ा तुहाडे पैरां ਨੂੰ ठेडे मार के तुहानू दुख देंदा है। कबीर साहब कहंदे ऐसा नहीं चाहिदा। गुरु दा सिख ਉਹਦੇ जीवन विच औगण नहीं चाहिदा। ਉਹਦਾ जीवन ਜਿਹੜਾ तज मन का अभिमान। ऐ गुरसिखा अपने मन का हंकार तज दे अध्यास तज दे, पर गुरु का सिख किसे नू दुख नहीं देंदा है। ਉਹ ਤੇ दूसरे दे दुख नू देख के पिंगल जांदा है, दूसरे दुख नू भी दे के अपना दुख समझ के ਉਹਦਾ दुख वंडाउण दा यतन करदा है। आ तुसी देखे किन्ना कीता तुसी। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक श्रोमणी कमेटी दुखियां नू देख के उन्हां दा दुख, अपना दुख अनुभव करके बड़े बड़े कठिन रस्तियां ते जाके भी उन्हां दियां सहायता कीतियां। भुखियां नू प्रशादा छकाया है, बीमारां दा इलाज कीता है, बस्तर वालियां नू बस्तर दिते ने, सिंह एड वालियां दा भी बड़ी वड्डी सेवा। इस करके कहंदे ने कि सिख कदे नू दुख कदे किसे नू दुख नहीं देंदा। फिर किस तरह का होना चाहिए, जो धरनी मैं खे बन जाना चाहिए, भाव के धूड़ी बन जाना चाहिए। इसलिए कहंदे ने गुरसिखां की हर धूड़ दे, हम पापी पी गत पाए। कैसे बचन कहने भाई साहब जी ने, पर साहब कहंदे ने खे हुई तो क्या पाया, जोड़ लग गए अंग। जे खे बन गई तां की है। खे जदों हवा चलदी है उड उड के साडे शरीर ते पैंदी है, दूसरे नू दागी करदी है। गुरु के सिख दा ऐसा जीवन नहीं है। गुरु ते हमेशा आप तरे तारेन सरिठे दी बख्शिश दा पात्र है। समा इजाजत नहीं दे रहा बहुता दा खुलासा कਰਾਂ। कबीर साहब जी कहंदे ने कि जैसा हर ही होए, जिस तरह का हरि परमात्मा है उसे तरह उसका सेवक होना चाहिए। भाव के परमात्मा का ही स्वरूप हो जाना चाहिए। अपने अंदरों जितने भी सारे औगण ने त्याग के गुणां नूं ग्रहण करके मालक का सिमरन करके उस मालक की अभेदता नूं प्राप्त करना है। ये कोई अत कथनी नहीं है, ये कोई दंद कथा नहीं है, ये कोई ख्याली पलाओ नहीं हैं। पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने, नानक साहब श्री गुरु नानक पातशाह जी नौवें स्वरूप कहते ने साची मान। इसनू सच्ची मन लै, निश्चय करके सच जान लै कि सिमरन करन वाला ओदा रूप है ते ओदे विच ते परमात्मा विच कोई अंतर नहीं है। मन माया मैं फद रहियो, बिसरियो गोबिंद नाम। 30वें श्लोक विच सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने। साहब कहते ने मन माया मैं फद रहियो। ये जिहड़ा साडा मन है ना,
ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਬਚਰੇ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਰੇ, ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੂੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੂੰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਜਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖੱਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿ ਫਦਿਓ ਫਦ ਰਿਹਾ, ਫਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਬੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਫਸ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਫਸ ਜਾਣ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਨਿਗਰਤ ਹਮ ਜਾਤੇ। ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਨਿਗਰਤ ਆਪਣੇ ਪੰਕਜ ਮੋਹ। ਇਹ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਇਹ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਪੈਰ ਨੇ, ਇਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲੇ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੇ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅੱਗ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਫਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਨਾਮ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ ਕਹੁਨੇ ਕਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਹੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਬਿਨਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਤਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ,
भेद न जानो मूल साईं, जे यदि बख्शिश हो जाए। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिंह साहिब जी, समुचे स्टाफ, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान कोट धन्नवाद। आप बख्शिश करके अपनी सेवा लई सतगुरु जी किरपा करन। होइयां भुलां ना चितार दे बलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।